ओम शांति 29 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एहा उन्नति करिवार प्रकृत सत्संग अटे। तुमी वर्तमान सत्य पितांकर संग करुछ, सेथिपाई मिथ्या संगकु केबे हेले भी जीवा उचित नुही। एहा उन्नति करिवार प्रकृत सत्संग अटे। तुमी वर्तमान सत्य पितांकर संग करुछ, सेथिपाई मिथ्या संगकु केबे हेले भी जीवा उचित नुही। प्रश्न, तुम संतान मानकर बुद्धि केउ आधार रे सदा सर्वदा बेहद्रे स्थित होई रही परिबो? तुम संतान मानकर बुद्धि केउ आधार रे सदा सर्वदा बेहद्रे स्थित होई रही परिबो? उत्तर, बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घुरु थाउ। जहा किछि ड्रामा रे घटुछि एसबु निर्धार्य अछि। एथिरे एक सेकेंड रो मध्य पार्थक्य होई परिबो नाही। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेबो। एही कथा बुद्धि रे भल भावरे धारण हेले तुमे बेहद्रे स्थित होई रही परिबो। बेहद्रे स्थित हेबा पाई ध्यान रहु जे वर्तमान विनाश हेबाकु जाउछि। आमको घर को फेरी जिबाकु हेबो। पवित्र हेले ही आमी घर को जिबा। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मा रूपी संतान मानकु आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। सेही पिला मानकु ही बुझाउछंती जेउ माने निर्बुद्धिया। स्कूल रे शिक्षक पाठ पढ़ाई थांती काहेकि ना पिला माने अज्ञान अर्थात निर्बुद्धिया थांती। पिला माने पाठ पढ़ा द्वारा बुद्धिवान होई जांती। तुमे मध्य एही पाठ पढ़ी सबु बुझी जाउछ। आमको किए पाठ पढ़ाउछंती ए कथा को केबे हेले भूली जाओ नाही। सुप्रीम बाबा आमर शिक्षक, तेणु तांको मतरे चलिबा उचित। श्रेष्ठ हेबाको पड़िबो। सूर्यवंशी सबुठारु श्रेष्ठ अटंती। चंद्रवंशी मध्य श्रेष्ठ, किंतु सूर्यवंशी हेउछंती सर्वश्रेष्ठ। तुमे माने एठाको सर्वश्रेष्ठ हेबा पई आसीछ। तुमे माने जानिछ आमको एही परी हेबाको पड़िबो। एपरी स्कूल 5000 वर्ष परे खुलुछि। तुमे सब किछि भल भावरे बुझी एठारे बसिछ। एहा वास्तवरे सत्र संग अटे। सत हेउछंती सर्वोज। तुमको तांकर संग मिलिछि। सिए आसी सत्य जुगर सर्वश्रेष्ठ देवता करुछंती, अर्थात फूल करुछंती। तुमे माने कंटारू फूल हेउछ। केही तो तुरंत होई जाउछंती, काहाकु पुणी समय लागुछि। पिला माने जानिछंती एहा संगम जुग अटे, जाहाकु केवल पिला माने ही जानिछंती। निश्चय मध्य रहिछि जे एहा पुरुषोत्तम हेबार जुग। पुरुषोत्तम मध्य किपरि? उच्चरु उच्च आदि सनातन देवी देवता धर्मर महाराजा महाराणी सदृश हेबा पाई तुमे माने एठाकु आसीछ। तुमे माने जानिछ आमे बेहद्र बाबांक ठारू बेहद सत्यजुगी सुख नेबा पाई आसीछु। हद्र जेउ सबु कथा रहिछि सबु शेष होई जाउछि। लौकिक पिता, लौकिक भाई, चाचा, काका, मामा ओ विनाशी काणी कौड़ीर संपत्ति आदि जेउथिरे बहुत मोह रहुछि ए सबु विनाश होई जिवो। बाबा बुझाउछंती एही संपत्ति आदि सबु विनाशी। एबे तुमको बेहद को जीवाकु हेबो। अविनाशी संपत्ति प्राप्त करिबा पाई तुमे माने एठाकु आसीछ। आउ सबु विनाशी जिनिस। शरीर मध्य विनाशी अटे। रोगरे पड़ी थांती, विनाश होई जाई थाए, अकाल मृत्यु होई जाए। आजिकाली तो देख कौन कौन सबु तैयारी करुछंती। विज्ञान मध्य अद्भुत कार्य करुछि। मायार आडंबर केते रहिछि। वैज्ञानिक माने बहुत साहस करुछंती। जहांक पाखरे बहुत कोठाबाड़ी अछि सेमाने भाबुछंती वर्तमान ही आम पाई सत्य जुग। एकथा बुझु नाहंती जे सत्य जुगरे गोटिए धर्म थाए, ताहा हेउछि नुआ दुनिया। बाबा कहउछंती
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲୁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ଆମେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ଦଖଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଝୁଲାମୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ। ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା। ସୁଖ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ହାୟ ରାମ, ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛ। ବାବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ବାପ ଦାଦା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ, ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ମାୟାର ବିଘ୍ନ ତ ଅନେକ ଆସିବ। ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରୁହ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟାର ସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅନେକ ଥର ହେଉଛି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ? ସୁଖଧାମ ତୁମର ହିଁ ଥିଲା। ତୁମେ ସୁଖଧାମରେ ଥିଲ, ଏବେ ଦୁଃଖଧାମରେ ଅଛ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ସେହି କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗରେ ସୁଖଧାମ ନଥାଏ, ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାଏ। କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତମତି ସୋଗତି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। 3-4ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ଆସିବୁ। ଗାୟନ ରହିଛି, ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ପଦ ପାଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ? ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର।
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର କିଛି କାମର ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ? ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବାବାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ? ଏକଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲଣି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଆମେ ହିଁ ଆସୁଛୁ। ଆଦି ସମୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ ସମୟର ମିଳନ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, କୁଳ ଆଦି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଡିନାଏଷ୍ଟି ବା ରାଜଧାନୀ ହେବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ତୁମେ ନା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନା କଳିଯୁଗୀ ଅଟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା କେବେ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜର ଅଥବା ଭାରତର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ତ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ହୁସିଆର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଗଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ରହିଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲୁଛି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଡ୍ରାମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ଏଠାରେ ପଢ଼ିବେ। ଅନେକ ଥର ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ଶ୍ରୀମତର ଆଧାରରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନା କରିବି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ ଏବଂ ପାଳନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିପରି ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲ, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାକୁ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଆତ୍ମାରୂପୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହା ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ।
ଏହି କଥା ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଲୌକିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଅନ୍ତର ମନରେ ଅଜପାଜପ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେପରି ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପେ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ତ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଏହା 84ତମ ଜନ୍ମ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଦେହଧାରୀ କେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସତ୍ୟ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ହେଲେ? କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ? ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ନିରାକାର ବାବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ତୁମ ପାଖରେ ପରମପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲୁ। ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାକାର ରୂପ ନାହିଁ। ବାକି ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ସାକାର। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ତୁମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ଏକାଧାରାରେ ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ତଥା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ତଥା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଜପାଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ
एकमात्र बाबांकठारे संपूर्ण निश्चय रखिबाकु हेबो। भितरे भितरे अजपा जप करिबाकु हेबो। प्रतिदिन निश्चित पाठ पढ़िबाकु हेबो। वरदान सर्व संबंधर अनुभूति करिबा सहित प्राप्तिगुड़िकर खुशीर अनुभव करुथिबा तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधर अनुभूति करिबा सहित प्राप्तिगुड़िकर खुशीर अनुभव करुथिबा तृप्त आत्मा भव। जेउमाने सच्चा प्रेमिका सेमाने प्रत्येक परिस्थिति रे प्रत्येक कर्मरे सर्वदा प्राप्तिर खुशी रे बुड़ी रही थांती। केतेक पिला अनुभव करुछंती जे से मोर पिता अटंती, पति अटंती, पुत्र मध्य अटंती, किंतु सही अनुसारे जेतिकी प्राप्ति आशा करुछंती सेतिकी मिलु नाही। तेणु अनुभूति करिबा सहित सर्व संबंध द्वारा प्राप्तिर मध्य अनुभव हेबा दरकार। तेबे एही भली प्राप्ति एवं अनुभूति करुथिबा आत्मा माने सर्वदा तृप्त अवस्थारे रही थांती। सेमानंकु कौनसी जिनिसर अप्राप्तिर अनुभव होई न थाए। जेउठारे प्राप्ति रहिछि सेठारे तृप्ति निश्चित रहिछि। स्लोगान जदि सेवार निमित्त हेबो तेबे सेवार सफलतारु भाग मिलिजिबो। जदि सेवार निमित्त हेबो तेबे सेवार सफलतारु भाग मिलिजिबो। ओम शांति। आत्मा हुए हीरा जा कथा शुणिले, विघ्न हुए दूर जा नाम धरिले। आत्मा हुए हीरा जा कथा शुणिले, विघ्न हुए दूर जा नाम धरिले। बाबा से मोर बाबा शिव बाबा, बाबा से मोर बाबा शिव बाबा। पराक्रमी माया मते जेते डराए, बाबांकर छत्र छाया देखी पलाए। पराक्रमी माया मते जेते डराए, बाबांकर छत्र छाया देखी पलाए। परी भली उड़ी उड़ी खुशी रे मु जाए, बाबा पासे मन कथा खोली करी कहे। परी भली उड़ी उड़ी खुशी रे मु जाए, बाबा पासे मन कथा खोली करी कहे। कोळेई नियंती से मो स्नेह पाइले, आत्मा हुए हीरा जा कथा शुणिले। विघ्न हुए दूर जा नाम धरिले। बाबा से मोर बाबा शिव बाबा। ब्रह्मा बाबांकर देखी फरिस्ता रूप, तांक परी हेबा पाई करे संकल्प। ब्रह्मा बाबांकर देखी फरिस्ता रूप, तांक परी हेबा पाई करे संकल्प। अधिकारी आसन रे रही सुरक्षित, सबु बोझ तांकु देई हुए मु निश्चित। अधिकारी आसन रे रही सुरक्षित, सबु बोझ तांकु देई हुए मु निश्चित। सरे नाही तांको गुण जेते गाइले, आत्मा हुए हीरा जा कथा शुणिले। विघ्न हुए दूर जा नाम धरिले। बाबा से मोर बाबा शिव बाबा
ଶିବ ବାବା।